गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा रे मन वत्तर बीजन 9 भाग दूसरा। साध संगत जी, असी पिछले 2-3 एपीसोड दे विच बड़े विस्तार नाल ये गल कर चुके हाँ कि जो मनुखा जीवन है ये बहुत बहुमुल्ला है, बहुत कीमती है। बड़ी देर तो बाद वाहिगुरू अकाल पुरख की बख्शिश के नाल मिलता है। और साध संगत जी, असी पिछले एपीसोड के उत्ते दे विच ये भी विचार कर चुके हाँ कि मनुखा जीवन इतना बहुमुल्ला, इतना कीमती होने के बावजूद भी बहुत घट इंसान हैं इस दुनिया के विच आके जो अपने जीवन के मकसद नूं पछाणदे हैं। साध संगत जी, गुरबाणी के अनुसार किसी भी मनुख का जो मनोरथ है, मकसद है इस दुनिया के विच आना, वो इको एक है कि वाहिगुरू अकाल पुरख नूं प्राप्त करना, वाहिगुरू अकाल पुरख दे विच अभेद हो जाना, यानी कि बूंद का सागर हो जाना। बाकी जो कुछ असी सारा करते हाँ उसनूं गुरबाणी एक अटंबर ही समझती है। साध संगत जी, इसके बावजूद ये वेख्या है कि दुनिया दे विच बहुत घट लोग हैं जो इस मार्ग के उत्ते चलते हैं, यानी कि ये कह लो कि लखां दे विचों बहुत घट हैं। इसनूं बाखूब कबीर साहब इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जय मार्ग पंडित गए पाछे पड़ी भीड़, एक अवकट घाटी राम की तय चढ़ रहे हो कबीर। कि एक ऐसा बिखड़ा मार्ग है जिस दे उत्ते कबीर अकेला ही चढ़ रहा है, ना कोई कबीर दे अगे है ना कोई पिछे है, लेकिन पंडितां दे कोल तां भीड़ां लगियां होईयां हन। साध संगत जी, असी इसनूं पहलां एक्सप्लेन कर चुके हाँ, हुण दास दे पास टाइम नहीं है दोबारा एक्सप्लेन करन दा। तो कहण दा मकसद ये है कि वाहिगुरू अकाल पुरख दे मार्ग दे उत्ते इस दुनिया दे विच बहुत घट लोग चलते हैं। और साध संगत जी, असी बड़े डिटेल दे विच पिछले सीरीयल दे विच ये गल कीती सी कि जो लोग, जो इंसान, जो वड्डी किस्मत वाले, खुशकिस्मत वाले इस मार्ग के उत्ते चलते हैं, उन्हां दे जीवन दे विच कुछ चीज़ां होणियां बहुत जरूरी हैं, जिसका असी सारिਆਂ दा विस्तार नहीं करांगे। सिर्फ अज एक गल करांगे कि इस मार्ग ते चलण वास्ते मेहनत की, मशक्कत की बहुत जरूरत है। और ये सानू श्री गुरु नानक देव जी बड़े सुचज्जे ढंग नाल एक शब्द के राही समझा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी सानू ये कह रहे हैं कि हे मनुख, हे इंसान, अगर वाहिगुरू अकाल पुरख के मार्ग के उत्ते चलना है तो अपना जो जीवन है एक किसान की तरह बनाओ। जिस तरह के किसान एक बहुत उद्यमी और मेहनती है, इस तरह अपना जीवन बनाओ। सत्संग जी, दास इत्थे एक होर चीज़ थोड़ी जी क्लैरीफाई कर देना चाहता है कि अजकल के जमाने विच, अजकल का जो मॉडर्न जमाना है, इस दे विच किसान का जो जीवन है वो काफ़ी सौखा हो गया है कंपैरेटिवली। लेकिन जो पुराने समय के विच किसान का जीवन सी वो बहुत मुश्किलां भरिया और बहुत मेहनत मशक्कत वाला जीवन सी। और श्री गुरु नानक देव जी उस जीवन की गल कर रहे हैं। उस टाइम किसान की करता सी कि अद्धी रात में उठ के, उस टाइम सारी खेती मैनुअल सी, किसान अद्धी रात में उठ के अपने खेत के विच हल जोड़ता सी और खेती उन्हां टाइमां दे विच बलदां नाल जां ऊठां नाल हुंदी सी। और अगर किसान 3 बजे जाके हल जोतदा सी तो सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक मुश्किल नाल अद्धा एकड़ जमीन वाह सकदा सी। और ये नहीं कि 11 बजे फिर किसान की छुट्टी हो गई, उस तो बाद किसान अपने खेत विच जांदा सी और बलदां दे वास्ते पट्ठे वढ़दा सी और उसनूं सिर दे उपर चुक के घर ले जाके मशीन ते कुतर के फिर वो अपने डंगरां नूं यानी कि बलदां नूं पांदा सी। और उस तो बाद 1:30 बजे 2 बजे बड़ी मुश्किल नाल वो अपना इशनान करके खाना खा के 2 घंटे आराम करके फिर शाम नूं 4 बजे तो लैके 9 बजे तक काम करता सी। सो इसे किसान की उदाहरण श्री गुरु नानक देव जी सानू दे रहे हैं
और इस गल नूं ज़्यादा लंबा ना लमकाते हुए दास आओ देखते हाँ कि श्री गुरु नानक देव जी सानू की उपदेश दे रहे हैं इस शब्द के द्वारा। सब संगत जी, ये शब्द सोठ राग दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 595 के उत्ते सुशोभित है। शब्द के पहले पैरे विच श्री गुरु नानक देव जी सानू उपदेश दे रहे हैं, सानू समझा रहे हैं। मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, पाओ कर्म कर जमसी, से कर पागट देख। हाली का मतलब है साध संगत जी, किसान जदों हल वाउंदा है तो उसनूं हाली कहा जाता है। शर्म का मतलब है मेहनत मजदूरी। और भाओ, भाओ का मतलब इत्थे साध संगत जी भब्बे नूं कन्ना ऊड़े नूं औंकड़, भाओ का मतलब है प्यार। अगर भब्बा ऊड़े नूं औंकड़ होए तो फिर भाओ बन जाता है, जिसका मतलब है अदब रूपी डर। सो श्री गुरु नानक देव जी फरमान कर रहे हैं, मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत। हे इंसान, तू अपने शरीर नूं एक खेत बना और उस दे विच अपने मन नूं हाली बना, और जो उस दे विच पानी लगाना है, जो मेहनत है, उसनूं पानी बना। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। उहदे विच जो संतोख है उसनूं सुहागा बना, क्योंकि सुहागे नाल साध संगत जी जो किसान है अपने खेत की बत्तर नूं दबाउंदा है। रख गरीबी वेस, ये सारा कुछ करने दे नाल ये भी जरूरी है साध संगत जी कि अपने आप नूं बहुत नीवा समझ, एक गरीब समझ, एक दीन समझ। और इस तरह जदों तू मेहनत मुशक्कत करेगा, भाओ कर्म कर जमसी, से कर पागट देख। जदों अपने मन नूं हाली बनाएगा और मेहनत नूं पानी बनाएगा, संतोख नूं सुहागा बनाएगा, और एक गरीबड़ा होके अपने हिरदे दे विच नाम दा बीज बोएगा, तब वाहिगुरू अकाल पुरख भाओ कर्म कर जमसी तेरे ते बख्शिश करेगा, और ये जो खेती है तेरे हिरदे दे विच भलीभूत हो जाएगी। और साध संगत जी, से कर भागट देख। भागट का मतलब है भागां वाला, और वो जो तेरा घर है यानी कि हृदय रूपी घर है वो भागां वाला हो जाएगा। तो इस तरह साध संगत जी श्री गुरु नानक देव जी सानू समझाते हैं कि हे इंसान, इस मार्ग के उत्ते चलने वास्ते तू किसान की तरह उद्यमी बन और मेहनत कर, फिर ही तू सफलता प्राप्त कर सकेगा। इस तो अलावा साध संगत जी श्री गुरु अर्जन देव जी सानू एक शब्द के राही समझाते हैं कि हे इंसान, तू इस जिंदगी दे विच आया है, की तेरा मकसद है, और ये जो मनुखा जीवन है ये वाहिगुरू अकाल पुरख का नाम अपने हिरदे दे विच वसाउण वास्ते एक ढुकवां समा है। साध संगत जी, शब्द का जो सिरलेख है, रे मन वत्तर बीजन नाउ। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा मारू राग दे विच उचारण किया गया है, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 1002 के उत्ते सुशोभित है। शब्द के 4 पैरे हैं और एक पैरा रहाओ दी पंक्तियां का है। साध संगत जी, जिस तरह असीं पहले विचार की सी कि रहाओ दी पंक्तियां दे विच शब्द का जो सार अंश है वो दिता जाता है, और बाकी सारा शब्द उसनूं संपूर्ण करने वास्ते श्री गुरु अर्जन देव जी ने उचारण किया होया है। आओ देखते हैं साध संगत जी कि इस शब्द के राही श्री गुरु अर्जन देव जी सानू जीवां नूं की उपदेश दे रहे हैं। सब तो पहला रहाओ वाली पंक्तियां, रे मन वत्तर बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ भलो समूह सुआओ। हे मनुख, यह जिहड़ा तैनूं मनुखा जीवन मिलिया है, ये वाहिगुरू अकाल पुरख का नाम अपने हिरदे दे विच वसाउण वास्ते ढुकवां समा है। बोए खेती लाए मनुआ भलो समूह सुआओ। इस
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸੁਆਓ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿਸੇ ਸੋ ਰੁਚ ਨਾਏ, ਆਨ ਰੁੱਤੀ ਆਨ ਬੋਈਏ ਫਲ ਨਾ ਫੁੱਲੇ ਤਾਏ। ਸਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਸੋ ਰੁਚ ਨਾਏ, ਰੁਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਨ ਰੁੱਤੀ ਆਨ ਬੋਈਏ ਫਲ ਨਾ ਫੁੱਲੇ ਤਾਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਤਿਸੇ ਸੋ ਰੁਚ ਨਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਆਨ ਰੁੱਤੀ ਆਨ ਬੋਈਏ ਫਲ ਨਾ ਫੁੱਲੇ ਤਾਏ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁੱਤ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੇਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਨੇ ਹਨ, ਸਰਸੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਭਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਨ ਸਹੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? खोए खैड़ा भरम का मन, खोए खैड़ा भरम मन का सतगुर सरनी जाए, कर्म जिसको तुरों लिखिया सोई कार कमाए। खोए का मतलब ऐसा समझी छड़, खैड़ा जिद, भरम भटकना। ये इंसान अपने मन की भटकना, अपने मन की जिद नूं छड़ और तू जाके वाहिगुरू गुरु की सरनी पाओ। गुरु ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੋ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਕਾਲ ਪਾਈ ਥਾਉ। ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇਹ। ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪਾਈ ਥਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਜੰਮਿਆ ਨਖੁੱਟ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜ ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਖੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਸਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥੋ ਛੋੜ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਜਿਸ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਛੋੜ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਔਰ ਅਗਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਅਗਾਏ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਕ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਗਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਓ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਦਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ
ਜੋ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਪਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।